the torque on the magnet placed with the uniform magnetic field is given by tau is equal to mv sin theta. M is the magnetic dipole moment, that is capital M is equal to small m into 2L. Small m is the pole strength, 2L is the magnetic length. B is the magnetic field and theta is the angle between magnet and the magnetic field. Theta is the angle between magnet and the magnetic field. And tau is the torque or nothing but the moment of the couple placed in the magnetic field. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಂಟು 2L. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, 2L ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್. ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಸೈನ್ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. sin 90 equal to 1 ಆದರೆ tau is equal to mv. This is the maximum value of torque on the magnet. On the magnet ಮೇಲೆ maximum torque ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. theta is equal to 90 degree. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟರೆ theta equal to 0 ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ sin 0 equal to 0, sin 180 is also equal to 0, then torque is also equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ tau equal to mv sin theta. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. Similarly, in the rotational motion, tau is equal to I into alpha. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇರೋದಾದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇರೋದಾದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಇರೋದಾದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. here angular acceleration and the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. So alpha equal to d omega by dt, and rate of change of angular displacement is called angular velocity. So omega is equal to d theta by dt. That's why instead of omega substituting d theta by dt, we get alpha is equal to d square theta by dt square. Here d theta by dt equal to omega ಆದರೆ d square theta by dt square is equal to omega square. Now instead of alpha substituting this omega square, so tau is equal to I into omega square. Now we know that equation for the torque and the magnet suspended in the magnetic field, tau equal to mv sin theta. Theta is very small, that's why our sin theta is equal to 1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ instead of tau mv substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. I into omega angular velocity is nothing but the 2 pi by t in terms of period of oscillation. ಹಾಗಾದರೆ 2 pi by t whole square. Now applying the square root on both sides, we get the square root of mv divided by I is taken to the left side. ಹಾಗಾಗಿ square root of mv divided by is equal to in the right side 2 pi by ti. Now reciprocal of this equation, ಇದನ್ನು reciprocal ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ t divided by 2 pi equal to square root of I divided by m into b is equal to square root of I divided by m into p ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the equation t is equal to 2 pi into square root of I divided by mb is the equation for period of oscillation of the magnet. Here period of oscillation ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Frequency f is equal to 1 by t. Reciprocal of period of oscillation is called frequency. अगर f equal to 1 by 2 ಆದರೆ f is equal to formula ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 2 pi into
square root of NB divided by I. Frequency of oscillation of the magnet F is equal to 1 by 2 pi into square root of NB divided by I ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು frequency of oscillation of the magnet in the magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ I ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ I is equal to m into bracket L square plus B square divided by 12. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ m into bracket L square plus B square divided by 12. m ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, L ಅಂತಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, B ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಮತ್ತು ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟು ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎರಡೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತು, ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅದರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಾರ್ತು ಸೌತು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದ್ದಾವೆ, ಸೌತು ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ತು ಸೌತುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ T1 square divided by T2 square is equal to M1 plus M2 divided by M1 minus M2. T1 square divided by T2 square. That T1 is the period of oscillation when the magnets are placed one above the other in the position. T2 is the period of oscillation of the magnet when the magnet is placed one above the other in opposition. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ T1. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನನ್ನು T2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ M1 plus M2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ T1 square is equal to M1 plus M2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಥರ ಇಟ್ಟಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ T2 square is equal to M1 minus M2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ T1 square divided by T2 square is equal to M1 plus M2 divided by M1 minus M2. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. CET ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು.